जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान आयोजित SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में संस्कृत शिक्षक तरीके कौशल ओझा सर आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करे छे। बधा ज विद्यार्थी मित्रों मजामां हशो? ओके, तो सौ प्रथम बधाने सुप्रभातम। सरस विद्यार्थी मित्रों, अलग अलग आपणे चेप्टर छे ते धीमे 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 समझता जईए छीए। लास्ट 3 चेप्टर हवे आपड़ा बाकी छे। 7मुं चेप्टर, 8मुं चेप्टर अने 9मुं चेप्टर। 9मा चेप्टर में थोड़ुंक एवुं व्याकरण ए हवे तमारे शरू थाय छे, कारण के 9मुं अने 10मुं बराबर 8मुं अने 9मुं ए बंने पायो छे धोरण 10 नो। धोरण 10 एकदम आपणे पावरफुल बनावવું હોય, सारा PR छे ते मेळववा હોય तो धोरण 8 अने 9 एनो बेઝ एकदम क्लियर होवो जोईए, पायो मजबूत होवो जोईए। एटले के दरेक सब्जेक्ट में ए सरस मजानुं आपणुं नॉलेज छे ते होवुं जोईए, तो धोरण 10 में आपणे सरस रीते एनुं मार्क छे ते कवर करी शकीए। 99+ PR छे ते धोरण 10 में आपणे मेळवी शकीए। तो ग्रामर छे ते थोड़ी व्याख्याओ केवुं बधुं छे ते तमारे चेप्टर हाँ 9मा चेप्टर में भाषा सज्जता ए 9मा चेप्टर में तमारे आवशे, एटले ए तमे खास करीने आपणे भणशुं त्यारे तमने वधारे ख्याल आवशे। ओके, पछी श्लोक पूर्तिना पण श्लोको छे, पण तमने ख्याल आवी गयो छे। मैं तमने कीधा हता, आपणे एक लेक्चर लीधो हतो, बराबर छे। पछी वंदना ए नामनुं चेप्टर हतुं, जेमां सरस्वती माताने अनुलक्षीने घणा बधा एवा श्लोको ए आपणे जोयेला हता। चित्रपदानी 1 અને 2 શરૂઆતમાં બહુ જોયેલું હતું, બરાબર। चित्रपदानी 1 અને 2 એમાં નવા નવા શબ્દો આવેલા હતા અને સાથે થોડુંક એવું વ્યાકરણ તમારે चित्रपदानी 1 અને 2 चित्रपदानी 1 થી 3 અથવા તો 1 થી 4 એ છઠ્ઠા ધોરણમાં 7મા ધોરણમાં માત્ર શબ્દો જ આવતા હતા, પરંતુ આપણે ભણેલા છીએ ધોરણ 8માં આ સેમેસ્ટરમાં એ चित्रपदानी 1 અને 2 એમાં આખા વાક્યો આવેલા હતા। तो ये पण आपणे सरस रीते व्याकरणनी दृष्टिए ग्रामरने अनुलक्षीने सरस रीते भणेला हता। चित्रपदानी 1 અને 2 एवा नवा शब्दों तो आवेला ज छे। थोड़ुंक एवुं ग्रामर आवेलुं छे के कर्ता अने क्रियापद एने मैच केवी रीते करवा, कर्ता साथे क्रियापदनी संगति केवी रीते थाय, जॉइंट केवी रीते थाय, कयुं योग्य प्रमाणे कर्ता साथे क्रियापद मूकी शकाय ए आपणे जोयेलुं हतुं चित्रपदानी 1 અને 2 में, बराबर। आ हूँ कंटिन्यू शू काम कहूं छूं तो हवे तो थोड़ाक दिवसोमां तमारी एक्जाम पण आवशे, बराबर छे। एटले ए एक्जाम में वीकली टेस्ट तो कंटिन्यू शरू ज छे, बराबर, परंतु तमारे 6 मासिक एवी बधी एक्जाम आवे ए तमारे आवशे हवे, तो एमां तमारे काम लागे ए माटे हूँ कहूं छूं तमने। तो चित्रपदानी 1 અને 2 पण कंटिन्यू आपणे सरस रीते अभ्यास कर्यो हतो। पछी एक स्टोरी हती आत्मश्रद्धायाः प्रभाव, आत्मविश्वास व्यक्तिमां होवो जोईए, तो ये सरस रीते आपणे जोयेलुं हतुं। पछी तो के बधा मित्रों एक समूह में कोई पण कार्य करे तो ये सक्सेस थाय छे, सफल थाय छे, बराबर। तो एही सुधीर एटले बधा ज एकबीजा मित्रों एकबीजाने बोलावे छे अने युनिटी भर्યું एक सामूहिक भर्યું कामकाज करे छे, एक संगठित थई अने कार्य करे छे। तो ए पण आपणे सरस मजानुं काव्य हतुं ते जोयुं। शिलायाः प्रवास नामनो एक 5मो प्रकारનું चेप्टर छे, बराबर, जेमां प्रवासનું महत्व तो छे ज, बराबर। आपणे प्रवासमां जता होईए तो मात्र ने मात्र मनोरंजन करवा माटे जता होईए, आनंद माणवा माटे जता होईए, परंतु अहींया जे शिलायाः प्रवास नामनो जे चेप्टर आपेलुं छे एमां प्रवासનું महत्व तो छे ज, साथे साथे प्रवास एक शिक्षणનો भाग छे, એટલે આપણે शैक्षणिक प्रवास એવું નામ આપીએ છીએ। प्रवास एक शिक्षणનો भाग છે। કેવી રીતે? તો કે થિયરિકલ આપણે બધું જ સમજેલા હોય એનું પ્રેક્ટિકલ કેવી રીતે નોલેજ પ્રાપ્ત કરવું એ આપણે પ્રવાસમાં જઈએ તો ખબર પડે। ગાંધીનગર વિશે આપણે ઘણા બધા દર્શનીય સ્થળો જોયા હોય તો એ દર્શનીય સ્થળો ટેક્સ્ટ બુકમાં આપણે જોયા હોય અથવા તો એના વિશે ભણેલા હોય, અભ્યાસ કરેલો હોય, પરંતુ એને પ્રોપરલી ત્યાં જઈએ અને જોઈએ तो आपने वधारे ख्याल आवे। એટલે આવી રીતે शिलायाः प्रवास, प्रवासનું महत्व અને प्रवास एक शिक्षणનો भाग છે, આ વિશે સરસ મજાનું આપણે આ ચેપ્ટર જોયેલું હતું। પછી વિનોદ પદિયાની છેલ્લા તાસમાં વિનોદ પદિયાની આનંદ આપનારા શ્લોકો
એ 2 પાર્ટમાં આપણે 3 શ્લોકો સરસ રીતે જોયેલા હતા. વિનોદ આપનારા, આનંદ આપનારા શ્લોકો, બરાબર, ઓલા ઊંટભાઈ ને ગધેડાભાઈનું, પછી ડોક્ટર અને યમરાજાનું, બરાબર. આવી રીતે જમાઈ રાજનું, જમાઈ એક 10મો ગ્રહ કીધો છે, તો એના વિશે અલગ અલગ શ્લોકો છે તે સરસ રીતે જોયેલા હતા. એવી જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે સંખ્યા શીખવાની છે. આપણે 1 થી 100 સુધીની સંખ્યાને શીખવાની છે. સંખ્યા એટલા માટે શીખવાની કે સંસ્કૃતમાં તમને અમુક એવા શબ્દો તો આવડી ગયા છે જે 6થા ધોરણમાં ચિત્રપદાની આવતું હતું, 7મા ધોરણમાં ચિત્રપદાની હતું, એવી રીતે 8મા ધોરણમાં પણ ચિત્રપદાની 1 અને 2 આપણે સમજેલા છીએ, બરાબર. એટલે શબ્દો તો તમને આવડી ગયા છે, શબ્દ ભંડોળ તો તમારે થઈ ગયો છે, પરંતુ એની સાથે સાથે સંખ્યા પણ થોડીક શીખવી જોઈએ આપણે, બરાબર. એના પછીનો 8મું ચેપ્ટર છે મમ દિનચર્યા, એમાં સમય આવશે. આપણી દિનચર્યા હોય સવારથી રાત સુધીની દિનચર્યા, એમાં સમય એડ કરવો પડે. આટલા વાગ્યે હું આ કાર્ય કરું છું, આટલા વાગ્યે શાળાએ જાઉં છું, આટલા વાગ્યે શાળાએથી પાછો આવું છું, આટલા વાગ્યે હોમવર્ક કરું છું, આટલા વાગ્યે વાંચન કાર્ય કરું છું, આટલા વાગ્યે રમવા જાઉં છું. તો આ બધા સમય છે એ આપણે શીખવા પડે. તો એ સમય શીખવા માટે આપણને 8મું ચેપ્ટર આપેલું છે. એટલે સંખ્યા આવડી જશે 1 થી 100 સુધીની. પછી એમાં આપણે સમય પણ શીખવાનો છે. 15 મિનિટના ગાળા છે શીખવાના છે. સવા એટલે 15 મિનિટ, સાડા એટલે 30 મિનિટ, પોણા એટલે કે 45 મિનિટ, અને અધિક અને ઉન એ બંને શબ્દોને અનુલક્ષીને મિનિટને શીખવાની છે. 10 મિનિટ વધારે હોય, 5 મિનિટ ઓછી હોય, તો આ બધું કેવી રીતે મેનેજ કરવું એ આપણને સંખ્યા ઉપરથી ખબર પડશે. 60 સુધીની સંખ્યા આપણને આવડતી હશે તો એ સમય આપણને આવડશે. કારણ કે 59 મિનિટ કેવી હોય, બરાબર. 1 ને 59 મિનિટ થઈ, 2 માં 1 મિનિટની વાર છે એમ કેવું હોય, તો આપણે 60 સુધીની સંખ્યા છે તે આવડવી જોઈએ, બરાબર છે. એટલે આપણને તો 100 સુધીની સંખ્યા અહીંયા તમને દેખાય જ છે ચિત્રમાં, તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં પણ છે જ. એટલે એ સંખ્યા એ આજે આપણે જોવાની છે. પેજ નંબર તમે 36 કાઢશો એટલે 36મા પેજ ઉપર તમને આ જ સંખ્યા દેખાશે. આપણું 7મું ચેપ્ટર જ્યાં પૂરું થાય છે ત્યાં 1 થી 100 સુધીની આપણને સંખ્યા આપેલી છે. તો એ સંખ્યાનો આજે અભ્યાસ કરવાનો છે અને એના ઉપરથી આપણે એક સરસ મજાનું ચેપ્ટર છે એ ચેપ્ટર આપણે સમજવાનું છે, જેથી ઓટોમેટિક આપણને સંખ્યા આવડી જશે. ચેપ્ટરમાં શું છે તો એક ફ્રૂટ વાળા ભાઈ હોય છે. તમે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં જોશો તો ખ્યાલ આવશે. પેજ નંબર 31 પેજ ઉપર તમે જોશો એટલે એક ફ્રૂટ વાળા ભાઈ અને 2 બાળકો એ ફ્રૂટ ખરીદવા માટે આવે છે. તો કેટલા ફ્રૂટો ખરીદે છે, ફળ ખરીદે છે, એ પણ એમાં સંખ્યામાં આવશે, બરાબર. અમુક કેળા છે તો અમુક એવા સંખ્યામાં ખરીદશે, નારંગી છે તો અમુક એવા સંખ્યામાં ખરીદશે, પછી સફરજન છે તો એ તો અમુક એ ઓલામાં ખરીદશે, બરાબર. એટલે અલગ અલગ ભાવ છે, કેરીઓનો ભાવ એ પૂછશે, તો એ બધું સંખ્યામાં જ આવશે. તો ઓટોમેટિક તમને સંખ્યા સંસ્કૃતમાં છે તે આવડી જશે, બરાબર છે. એટલે આવી રીતે સરસ મજાનું આખું પાઠ, અને એમાં પણ એ આટલા કેળાની આટલી કિંમત, તો એ પણ સંસ્કૃત સંખ્યામાં જ આવશે. આટલી નારંગીના આટલા રૂપિયા થાય એ પણ સંસ્કૃત સંખ્યામાં જ આવશે. તો ઓટોમેટિક આવી રીતે તમને સંખ્યા છે તે પ્રોપર સંસ્કૃતમાં આવડી જશે. તો એ સંખ્યાનો આજે ખાસ કરીને અભ્યાસ કરવાનો છે. અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એટલે કે પાર્ટ 2માં આપણે એ આખો ચેપ્ટર છે તેનું ભાષાંતર જોશું અને સાથે સાથે કેટલી સંખ્યાઓ આવે છે તેનો પણ આપણે અભ્યાસ કરીશું, બરાબર. અને પછી 8મું ચેપ્ટરમાં સમય જોવાનો છે. 9મા ચેપ્ટરમાં પછી આપણે ગ્રામર જોવાનું છે, વ્યાકરણ જોવાનું છે. એમાં પણ વ્યાખ્યાઓ છે ઘણી બધી, કારણ કે અત્યારે તમારે બેઝિક જ આવે, એકદમ પાયો આવે, કારણ કે 9મા 10મા ધીમે ધીમે શરૂ થાય તમારે. 8મામાં વ્યાખ્યાન એવું બધું આવે, પછી એના સ્વર વ્યંજન કયા એ બધું આવે. પછી 9મામાં તમારે થોડુંક એવું ગ્રામરના ટોપિક અમુક આવે, અને 10મામાં પ્રોપર 8મા 9માનું ભેગું કરી અને બધું જ 10મામાં તમને પૂછાય, જેથી તમે સારા માર્ક છે તે પ્રોપર રીતે પ્રાપ્ત કરી શકો, બરાબર. એટલે આ રીતે ખાસ કરીને આપણે સંખ્યા આજે શીખીશું તો આપણને એ સમય છે એ પણ આવડશે અને સંખ્યા તો આવડશે જ.
ઓકે, તો અહીંયા તમને સરસ મજાની 100 સુધીની સંખ્યા દેખાય છે. એના સંસ્કૃતમાં નંબર આપેલા છે, જુઓ તમે. 1 ને કેવી રીતે લખાય, 2 ને કેવી રીતે લખાય, કદાચ તમને ન આવડેલું હોય. આમ તો 6ઠા 7મા ધોરણમાં 1 થી 12 સુધીની સંખ્યા, 7મા ધોરણમાં 1 થી 50 સુધીની સંખ્યા તો આવી ગઈ હતી, પરંતુ 8મા ધોરણમાં આપણે 1 થી 100 સુધીની સંખ્યા શીખવાની છે. તો અક્ષરો કેવી રીતે લખવા, સંખ્યા કેવી રીતે સંસ્કૃતમાં લખવી એ પણ તમને આવડી જાય. માટે સંસ્કૃત અંકમાં અને સંસ્કૃત શબ્દમાં બંને આપેલું છે, જેથી તમને ખ્યાલ આવી જાય. બરાબર? ઓકે, તો એ સંખ્યા હું એકવાર બોલું છું એટલે તમને પાકી કરવામાં સરળતા રહે, પાકી સરળ રીતે થઈ જાય. બરાબર? ઓકે, તો એકમ એટલે 1. બરાબર? તમે ખાસ કરી અહીંયા તમને પ્રોપરલી દેખાતું હશે સંખ્યા 1 થી 100 સુધીની. બરાબર? અથવા તો તમે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં 36 પેજ ઉપર, 36મા પેજ ઉપર તમે જોઈ શકો છો. ઓકે, ખાસ ધ્યાન આપજો, કારણ કે હું બોલું છું એ પ્રમાણે તમારે પાકી કરવી પડશે. બરાબર? એટલે આ આપણે એક્ઝામમાં પણ પૂછાવાનું છે કે 55 ને શું કહેવાય, 55 મેં લખ્યા હોય તો એને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય, તો કે 55 કહેવાય. તો એ લખતા તમને પાછું આવડવું જોઈએ, અથવા શબ્દોમાં આપ્યો હોય તો તમારે અંકમાં લખવું પડે. ક્લિયર? એટલે તમારે ખાસ કરીને અહીંયા ફોકસ કરવું પડશે. તો એકમ અર્થાત 1, દ્વે એટલે કે 2, ત્રીણી એટલે કે 3. હું જે બોલું છું એમાં પ્રોપર પ્રોનાઉન્સિએશનમાં ધ્યાન આપજો. બરાબર? ચત્વારી એટલે 4, પંચ, ચ આખો છે, પંચ એમ નહીં બોલ નાખવાનું. પંચ તો ઓલું આમ મારવાનું હોય, પંચ ઈ, એ પંચ અહીંયા વાત નથી. પંચ, ચ આખો, પંચ એટલે 5. પછી ષટ, એમાં ટ અડધો છે તો એમાં ષટ એટલે કે 6. પછી સપ્ત એટલે 7, અષ્ટ એટલે 8, નવ એટલે 9, દશ એટલે 10, એકાદશ એટલે 11, દ્વાદશ એટલે 12, ત્રયોદશ એટલે 13, ચતુર્દશ એટલે 14, પંચદશ, શું બોલાય, પંચદશ એટલે 15, ષોડશ એટલે 16, સપ્તદશ એટલે 17, અષ્ટાદશ એટલે 18, નવદશ એટલે 19 અને વિંશતિઃ, શું બોલાય, વિંશતિઃ એટલે 20, 20. હવે એમાં જેટલી સંખ્યા વધારે હોય એટલા એડ કરતા જાય. 1 થી 10 સુધીની સંખ્યા તમને આવડે એટલે પછી મોસ્ટ ઓફ બધી આવડી જાય. એ પછી આપણે શીખીએ. બરાબર? 21મું બોલીએ છીએ, ધ્યાન આપજો. એકવિંશતિઃ એટલે 21, દ્વાવિંશતિઃ, જો આવું ખાસ બોલવાનું એટલે 22, ત્રયોવિંશતિઃ એટલે 23, ચતુર્વિંશતિઃ એટલે 24, પંચવિંશતિઃ, શું બોલવાનું, પંચવિંશતિઃ એટલે 25, ષડવિંશતિઃ એટલે 26, સપ્તવિંશતિઃ એટલે 27, અષ્ટાવિંશતિઃ એટલે 28, નવવિંશતિઃ એટલે 29 અને ત્રિંશત, તો અડધો છે જુઓ એમાં, ત્રિંશત, શું બોલવાનું, 63 એટલે કે 30, એકત્રિંશત એટલે 31, દ્વાત્રિંશત એટલે 32, ત્રયસ્ત્રિંશત એટલે 33, ચતુસ્ત્રિંશત એટલે 34, પંચત્રિંશત એટલે 35, ષડ અથવા ષટ ત્રિંશત એટલે 36, સપ્તત્રિંશત એટલે 37, અષ્ટાત્રિંશત એટલે 38, આટલું યાદ રાખવાનું, નવત્રિંશત એટલે 39 અને ચત્વારિંશત એટલે 40. બરાબર છે? ઓકે, આગળ જોઈએ. એકચત્વારિંશત 41, દ્વિચત્વારિંશત એટલે 42, ત્રિચત્વારિંશત એટલે 43, ચતુશ્ચત્વારિંશત એટલે 44, પંચચત્વારિંશત એટલે 45,
षट्चत्वारिंशत् એટલે 46, सप्तचत्वारिंशत् એટલે 47, अष्टचत्वारिंशत् એટલે 48, नवचत्वारिंशत् એટલે 49 અને 65 શું બોલવાનું 65 એટલે 50, एक 50 એટલે 51, द्विपंचाशत એટલે 52, त्रिपंचाशत એટલે 53, चतुष्पंचाशत એટલે 54. થોડાક અઘરા શબ્દો છે એટલે ખાસ ધ્યાન આપજો. પંચપંચાશત એટલે 55, ષટપંચાશત એટલે 56, સપ્તપંચાશત એટલે 57, અષ્ટપંચાશત એટલે 58, નવપંચાશત એટલે 59 અને ષષ્ટિ એટલે 60. બરાબર છે. ષષ્ટિ બોલવાનું. ષષ્ટિ એટલે કે 60, એક ષષ્ટિ 61, દ્વિષષ્ટિ 62, ત્રિષષ્ટિ 63, ચતુષષ્ટિ 64, પંચષષ્ટિ 65, ષટષષ્ટિ 66, સપ્તષષ્ટિ 67, અષ્ટષષ્ટિ 68, નવષષ્ટિ 69, નવષષ્ટિ એટલે 69 અને સપ્તતિ એટલે 70, એક સપ્તતિ એટલે 71 અથવા 71, દ્વિસપ્તતિ એટલે 72, ત્રિસપ્તતિ એટલે 73, ચતુષ્સપ્તતિ 74, પંચસપ્તતિ 75, ષટસપ્તતિ 76, સપ્તસપ્તતિ 77, અષ્ટસપ્તતિ 78, નવસપ્તતિ 79. બરાબર. અને અશીતિ એટલે 80, 79 અને 80. અશીતિ અર્થાત 80. અસી દીર્ઘઈ છે અને તીરસ્વઈ છે. અસી લંબાવાનો, તીરસ્વ. અશીતિ 80, એકાશીતિ એટલે 81, દ્વ્યાશીતિ એટલે 82, ત્રયશીતિ અર્થાત 83, ચતુરશીતિ એટલે 84, પંચાશીતિ એટલે 85, ષડશીતિ ષડ આખો છે, ષડશીતિ એટલે 86, સપ્તાશીતિ 87, અષ્ટાશીતિ 88, નવાશીતિ 89 અને નવતિ એટલે 90. બરાબર. નવાશીતિ એટલે 89 અને નવતિ એટલે 90. એક નવતિ 91, દ્વિનવતિ 92, ત્રિનવતિ 93, ચતુર્નવતિ 94, પંચનવતિ 95, ષણવતિ અણ ડબલ છે જુઓ, ષણવતિ એટલે 96, સપ્તનવતિ 97, અષ્ટનવતિ 98, નવનવતિ 99 અને શતમ એટલે 100. શતમ એટલે 100. બરાબર. તો આ રીતે તમે સરસ મજાની પ્રોનાઉન્સિએશન કેવી રીતે થાય એ તમે જોયું, એનું ઉચ્ચારણ કેવી રીતે થાય એ તમે સમજ્યા. આ રીતે તમારે પાકું કરવાનું છે, કંઠસ્થ કરવાનું છે. આ સંખ્યા એકવાર આપણે ચેપ્ટર નંબર 7 સંખ્યા એવું હેડિંગ આપી, તારીખ લખી અને આ સંખ્યા 100 સુધીની તમારે હોમવર્કમાં લખી નાખવાની છે. પછી આપણે હું તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પાછી બીજી પીડીએફ મોકલીશ, એટલે એ તમારે લખી નાખવાની છે. બરાબર. જેથી તમને એક્ઝામમાં કામ આવે. ઓકે. હવે યાદ કેમ રાખવી? તો 1 થી 10 સુધીના તમારે સંખ્યા છે એ તમારે પાકી કરવાની રહી. એકમ, દ્વે, ત્રણી, ચત્વારી એ તમારે 10 સુધીની પાકી કરી લેવાની. પછી 11 છે તો 10 ને 1 11 થાય. બરાબર છે. તો એને એકાદશ કહેવાય. બરાબર. ટૂંકમાં તમે 20 સુધીની કમ્પ્લીટ પાકી કરી લેશો એટલે તમને વાંધો નહીં આવે. બરાબર. એકાદશ, દ્વાદશ, ત્રયોદશ, ચતુર્દશ એ થોડુંક આડાવડું છે, એટલે 1 થી 20 સુધીની કરી લેશો તો એ વાંધો નહીં. પછી જુઓ 21 આવ્યું તો 21 એટલે 20 + 1 21 થાય.
બરાબર. તો એક પેલા લેવાના, વિંશતિ પછી લેવાનું 20, એટલે એક વિંશતિ એટલે 20 ને 1 21 થયું, તો એકવિંશતિ એટલે 21. પછી દ્વા એટલે 2 અને 20 એટલે 20, વિંશતિ એટલે 20, તો દ્વા શબ્દ આગળ લેવાનો, દ્વા વિંશતિ. બરાબર. પછી 3 અને 20 એટલે 23, 3 પ્લસ 20 એટલે 23 થાય, તો ત્રયોવિંશતિ. ત્રયો શબ્દ આગળ લેવાનો, વિંશતિ શબ્દ પાછળ લેવાનો. ચતુર્વિંશતિ, પંચવિંશતિ. સમજાઈ ગયું આ પ્રમાણે? એવી રીતે તમે જુઓ તો આગળ આપણે 61, તો ષષ્ઠી એટલે 60 થાય, પ્લસ 1 પ્લસ ષષ્ઠી એટલે 61, 61. દ્વિ પ્લસ ષષ્ઠી એટલે 62, તો દ્વિષષ્ઠી. આવી રીતે તમે સાવ સહેલું જ છે. બરાબર. 1 થી 20 પાકા કરી લેવાના અને 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 આને બધાને શું કહેવાય એ જોઈ લેવાનું. 1 થી 20 કમ્પ્લીટ તમે કંઠસ્થ કરી લીધી સંખ્યા. પછી 30 ને શું કહેવાય? તો 63. 40 ને શું કહેવાય? 54. 50 ને શું કહેવાય? 50. 60 ને શું કહેવાય? તો 60. 70 ને શું કહેવાય? તો 70. 80 ને શું કહેવાય? તો 80. 90 ને શું કહેવાય? તો 90. અને 100 ને શું કહેવાય? તો શતમ. તો આ તમને આવડી જશે. તો આ રીતે તમે 1 થી 20 સુધીની સંખ્યા કંઠસ્થ કરવાની છે અને સાથે સાથે 30, 40, 50, 60 એ બધું કરી લેશો એટલે તમને ઓટોમેટિક આવડી જશે. બરાબર છે. અને એનું પાછું આપણે પ્રેક્ટિસ નેક્સ્ટ પાર્ટમાં આપણે ભણવાના છે, ચેપ્ટર 7 ચેપ્ટર. બરાબર. એમાં ઘણી બધી સંખ્યાઓ એડ થશે, ઘણી બધી સંખ્યાઓ આવશે. એ આપણે પ્રેક્ટિસ થતી જશે, પુનરાવર્તન થતું જશે, રિવિઝન થતું જશે, એટલે તમને ઓટોમેટિક લાંબા સમય સુધી એ સંખ્યાઓ યાદ રહેશે. બરાબર. તો એ આપણે પાછું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. ઓકે. તો તમે આ બધી સંખ્યાઓ ચેપ્ટર 7 સંખ્યા એનું હેડિંગ આપી આજની તારીખ લખી અને 100 એ 100 સુધીની સંખ્યા લખી નાખવાની છે અને પાકી કરવાની છે. પાછું આવતા શનિવારે આપણે મળશું પાર્ટ 2માં, ત્યારે ચેપ્ટર છે તે સમજશું. બરાબર. ઓકે. તો બધા ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો અને તમે આ બધી સંખ્યાઓ છે તે પાકી કરો એવી આશા સાથે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરી મળીશું. તો ત્યાં સુધી બધાને જય સ્વામિનારાયણ.